third national conference. The main conference is on Friday and Saturday, that is 22nd and 23rd. Okay. Whereas pre-conference workshop is on 21st of November. For this pre-conference workshop, we are having 90 students. Whereas for the conference, there are registration near about 550. And all the details when I am going to present on PPT, I will declare everything. So that is my introduction at present. So you can give your respective introduction so that my team also knows everything. On the contrary, we can go ahead with the introduction of Dr. Anant and other people. Yeah, Dr. Anant, I am Dr. Anant Koth, additional professor in Department of Pharmacology. So I welcome you all. I am Dr. Chaitanya Sindhu. Just a minute, madam, check it. So, Dr. Manish Srinivas, I am organizing committee member. go ahead, Chaitanya. I am Dr. Chaitanya Sindhu. I am Associate Professor in Department and I am also the Chairperson of Scientific Committee of this conference. I am Dr. Snellata Gajpiri. I am Associate Professor in the Department of Pharmacology and I am also the Chairperson for registration for the conference. Dr. Khushbu Bish, I am Assistant Professor in Department of Pharmacology and I am helping all the other committee members to get the work of conference. Thank you. You can go ahead, sir. मेरा नाम संजय मीरे, AHN न्यूज़ चैनल. It is all dealing with Patient. pharmacology and therapeutics and sharing knowledge for the benefit of the patients. So details will be told to you by the organizing chairman, Dr. Dakle. Yes. So, good morning to everybody. Respected our Executive Director, Dr. Joshi sir, or my present press conference people and my colleagues. So I am going to give the presentation for just 5 to 10 minutes regarding my conference details. First of all, thanks to ED sir for giving me the permission to go ahead with this national conference. So this is our third national conference. It is the conference delegated by National Association of Pharmacology and Therapeutics. In short, it is called as NPT. Main conference is on 22nd and 23rd of November, where healthcare patient and innovation. Next. This is our National Governing Council, presided over by the President Dr. R.K. Dixit sir. He is from KGMU, Lucknow, and founder member is Dr. C.M. Kamal from. Next. This is our organizing committee members, led by Dr. our Honorable ED sir, followed by patron Dr. Pathak madam, then Manish Rigirwar sir, and all other members of my department, as well as some members are from GMC Nagpur as well as IGGMC Nagpur. So this is our pre-conference workshop. There are two workshops. First is on scientific writing with hands-on training using artificial intelligence tools. As all of you know, nowadays, wherever you go, there is only one word, artificial intelligence and artificial intelligence. So we have kept both the workshop with involvement of hands-on training with the help of artificial intelligence. Second workshop is on basics in biostatistics. This is mainly associated with the postgraduate student. Once the postgraduate student goes, so these two workshops there, for these two workshops, there are near about 92 people who are already registered. Next. So our main conference is having on 22nd, and these are the 5 to 6 topics which we have kept there for the patient care. One is the integrative medicine research, second is antimicrobial stewardship, then digitalization, therapeutic drug monitoring, pharmacovigilance, as well as patient safety in clinical trial. First, that is integrative medicine research. As all of you know, there is one special department, material vigilance, but whatever we are using material vigilance material, for example, catheter, various implants, we have kept one talk on that also. And last is the patient safety in clinical trial. At present, in our institute, there are more than 35 clinical trials which are going on in different departments, especially in the medicine and radiotherapy department. So, though the drug development is important, but at the same time, their patient safety is also important. For that purpose, we have also kept one topic, that is patient safety in clinical trial. So, these are the main topics which are related to the patient care. Next one.
For postgraduate students, which are the main public in our conference, we have kept real world evidence and real world data. Then vaccine and oncology trials. As all of you know, this vaccine plays a very important role, and during COVID era also in the year 2019 and 20, we have developed 1 to 2 vaccine within 11 months. So what are the advantages, disadvantages, how to go out with any vaccine trial that we have kept for the postgraduate student. The next topic is career pathways and opportunities. Our department is related to mainly the pharmacology, in which postgraduate, after doing their MD, most of the people they go ahead with the pharmaceutical companies for drug development and other responsibilities. So before passing their MD, they should know whether to go ahead with the this academic NAPTIQuiz 2024, where there may be more than 15 team throughout the India. They will participate in quiz. This is for people from pharmaceutical industry, mainly the Dr. Stanley Davis. He is the president of Indian Society for Clinical Research. Whatever the research going on in India, it is under this ISCR. This is a society, and we have invited Dr. Stanley Davis to talk on decentralized clinical trials. Next one is Dr. Seema Pai, who is the General Secretary of Indian Society of Clinical Research, and she is Director of Clinical Trials for the patient safety. Then next one is Dr. Atul Raut. He is from only Nagpur. He has done PhD from America, presently working as Vice President in Sun Pharma. He is going to talk on what are the different opportunities we have done MD pharmacology people in the industry. The next one is the Dr. Santosh Tor. He is also DM Clinical Pharmacology and Director of Medical Affairs, and he will talk on real world evidence. Next. There are few experts from the government scientific agency, that is Indian Council of Medical Research. Dr. Nandini Kumar Madam, presently she is President of FARSI as well as former Deputy Director of the Indian Council of Medical Research. She will be talking on integrative medicine research. And next one is Dr. Jerin Dosh Cheria. He is scientist, Indian Council of Medical Research, Delhi, and he is mainly looking after phase 1 clinical trials of ICMR. Next one. There are some experts from the academia, mainly Dr. Padmaja Uday Kumar Madam. She is ex-president of NPT and presently professor at Father Muller Medical College, Mangalore. How the artificial intelligence is useful in clinical trial and research. And lastly, Dr. Dinesh Badiyal sir. He is chief editor of NPT as well as professor of pharmacology at CMC Ludhiana. He will be talking on CDME future. Next one. Again, some eminent NAPTIQuiz speakers are Dr. Urmila Thatte Madam, ex-professor and head clinical pharmacology KEM Mumbai. Then Dr. Nitya Gopte, clinical pharmacology KEM at present, she is head. And Dr. Smita Patnaik, professor of pharmacology PGI Chandigarh, and she will be talking on therapeutic drug management, whereas Dr. Nitya Gopte Madam will be talking on vaccine trials. So these are the few speakers which are invited by us in the conference. Next one. So these are the few highlights of the conference. There are more or less 550 registered delegates are there. This is the nation's largest gathering of MD pharmacologists. This is the association where we have involved only MD pharmacologists. Total there are more or less 250 oral as well as poster presentations. There may be a 13 plenary sessions along with 15 short sessions, and we also give the Lifetime Achievement Award for valuable contribution to the department of good contribution of pharmacology people in the society. Then national awards are there like research scholar, research excellence, and lastly award for the best publication in National Journal of Pharmacology and Therapy. So near about this is all about my conference in detail, and we welcome you for the conference on 22nd as well as 23rd. This is all about from my end. I would like to put on record my sincere thanks and gratitude of all of you to come here all the way and come for this conference. This is a totally academic activity and of a national level, and very happy that Dr. Ganesh Dakle, who is professor and head of pharmacology, has arranged this prestigious conference at Nagpur, and eminent faculties, eminent scientists from all over India will deliberate and will contribute to the future knowledge regarding pharmacology and therapeutics. Thank you all for coming. I am grateful to you all. Thanks to all.
शुभेच्छा. आर्टिफिशियलमध्ये म्हणजे AIचा औषधीमध्ये किती वापर होत आहे? सध्या जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक ठिकाणी आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणतो आहे. काही वेळाला असंही येईल की पेशंटला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तोच सांगेल की तुझं औषध आता हे तुला घ्यायचं आहे 2 वाजता, हे 6 वाजता, हे तुला याच्यानुसार घ्यायचं आहे. समजा औषध घेतले तर या औषधाचे त्याचा ॲडव्हर्स इफेक्ट असू शकतो, तर त्यानुसार मग पेशंट आपलं थोडंसं काळजीपूर्वक घेईल जेणेकरून त्याला ॲडव्हर्स इफेक्ट टाळता येईल. जेणेकरून आता समजा फॉर एक्झाम्पल एखादा औषधी सायकॅट्रिस्ट निर्मितीमध्ये AIचा वापर होत आहे? येस. तर त्यासाठी आपण एक हे ठेवलेलं आहे काय म्हणतात टॉक, हाऊ द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज युजफुल फॉर ड्रग डेव्हलपमेंट इन फ्युचर. सध्या पूर्णपणे नाही झालेलं आहे. सध्या 10 to 20% यूज होत आहे, पण कालांतराने 2 ते 3 वर्षांनी हे सगळं होऊन जाईल. आता बरेचसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये असं होऊन राहिलेलं आहे की जो तुमचा सगळं काही डाटा असेल जसं आता आमच्या हॉस्पिटलमध्ये म्हणा KEMमध्ये म्हणा, या सर्वांचं ते कलेक्शन करतात. से फॉर एक्झाम्पल सिंगल एक्झाम्पल घेतलं आपण डायबिटीजचं. डायबिटीजमध्ये असं करू शकतात की डायबिटीजची प्री डायबेटिक लेवल किती असेल, या इतकी शुगर असेल तर त्याला कोणते ड्रग द्यायला पाहिजे, हे जर समजा आपण सॉफ्टवेअरमध्ये टाकलं, काही दिवसांनी डॉक्टरकडे समजा कोणताही पेशंट आला तो फक्त चालेल नाव गाव त्याचा पत्ता जे काय असेल त्याची लेवल टाकले, ज्याकडे हिमोग्लोबिन सांगेल, तो सॉफ्टवेअर सांगेल डॉक्टरला की सर यांना हे तुम्ही औषध सुरू करा. म्हणजे डॉक्टरला सुद्धा काही दिवसांनी डोकं लावण्याची तेवढी गरज नाही पडणार. हे त्याचे ॲडव्हान्टेज आहे. पण त्याच्यामध्ये त्याचं काय म्हणतात त्याला डिसॲडव्हान्टेज पण असतील पुढे जाऊन. पण ह्या दोघांचे आपण समजा समतोल साधला, इट इज द बेस्ट वे. कुठल्या औषधीवर आपलं म्हणजे नवीन रिसर्च वगैरे सुरू आहे? नाही, सध्या आता जगामध्ये सगळ्याचकडे सुरू आहे. स्पेसिफिकली आपण आपल्या ठिकाणी नाही म्हणता येईल. जेव्हा एक कॉन्फरन्स सुरू होईल त्यामध्ये थ्रूआउट द इंडियाचे लोक येतील, ते आपापला भाष्य करतील, त्यानुसार मग आपल्याला सांगता येईल. एक सर, आता आपण पाहिलं असेल की मागच्या महिन्यामध्ये आपण बोगस औषधी DMERच्या एका समजा त्याच्यात तुम्ही असं म्हणाले होते की आम्ही लवकरच लिव्हर ट्रान्सप्लांट सुरू करतो. हां, तर कुठपर्यंत आलेलं आहे? लिव्हर ट्रान्सप्लांटचं असं आहे की आम्हाला रेग्युलेटरी अथॉरिटीजकडनं परमिशन मिळाली आहे. आम्ही एक मुंबईचे जे हे आहेत लिव्हर ट्रान्सप्लांट सर्जन डॉक्टर कुलकर्णी आहेत, त्यांना पण आयडेंटिफाय केलेलं आहे. त्यांनी ॲक्सेप्टही केलं येऊ. पण आता याच्यामध्ये असं आहे, लिव्हर ट्रान्सप्लांट करता वी नीड लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. एक लिव्हर ट्रान्सप्लांटची किंमत प्रायव्हेटमध्ये जाल तर 25 ते 30 लाख रुपये लागतात. आणि हे जे स्कीम्स आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही प्रयत्न करून राहिलो की हे MJPGY आणि ते PMJYमध्ये जर फिट झाले तर मग जसं रिनल ट्रान्सप्लांट इज देअर इन PMJY अँड MJPGY ॲज वेल ॲज हे आयुष्यमान भारत वगैरे मध्ये ते आहे. अनफॉर्च्युनेटली लिव्हर ट्रान्सप्लांट, हार्ट ट्रान्सप्लांट आणि हे जे आहेत दीज आर नॉट इन्क्लुडेड इन दीज पॅकेजेस. आता ते जर आले पॅकेजेसमध्ये तर आपल्याला करता येईल ते. आणि डॉक्टर मनीष श्रीगिरीवार पण आहे, ते सांगतो. अजून काही सांगायचं आहे त्याच्या? लिव्हर डायरेक्टरकडे जी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी त्यांना अप्लाय केलेलं आहे. आमचे डॉक्टर मोहन सुंदरम आणि डॉक्टर मनप्रीत उप्पल ते दोघंही 1-2 महिन्याचं ट्रेनिंग लिव्हर ट्रान्सप्लांटचं ट्रेनिंग करून आले. उपरला आम्ही इस्तंबूलला पाठवलं होतं. इस्तंबूल म्हणजे टर्कीला ती ट्रेनिंग 1 महिन्याची ट्रेनिंग घेऊन आली. मोहन सुंदरम चेन्नईमध्ये 1 महिन्याची ट्रेनिंग घेऊन आलेलं आहे. तर आता ते हे करू शकतील. आणि हे मोहन सुंदरम इज फ्रॉम PGI चंदीगड, तिथे 7 वर्ष होता तो. आणि हे उप्पल इज फ्रॉम एम्स दिल्ली. तर दे आर गुड सर्जन्स, वेल ट्रेंड. तर आता किती लिव्हर ट्रान्सप्लांटचे पेशंट कुठे ट्रान्सप्लांटचे झाले आहेत आमचे किडनीचे 33 झाले. आज चालू आहे 34th आज होऊन राहिलं. आणि बाकी सर्व काय आहे की हे किडनी ट्रान्सप्लांट कम्पॅरेटिव्हली इझी काय आहे, कारण MJPGYमध्ये कव्हर्ड येते. आणि PMJY आता याच्याकरता 25 लाख आम्हाला 30 लाख जमा करावं लागतील हे लिव्हर ट्रान्सप्लांट करतात. तर ते इतके पैसे आपल्याला ते आम्ही स्टँडिंग फायनान्स कमिटीकडे चाललो आहे आणि वी विल गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम देअर. सरांनी खूप साऱ्या कंपन्यांना सरांनी कॉन्टॅक्ट पण केला फॉर CSR. म्हणजे CSR थ्रू पण आम्ही लिव्हर ट्रान्सप्लांट हे बाकी पण कॉक्लिअर ट्रान्सप्लांट हे आम्ही सर्व करणार आहे, करू शकतो. सर, वर्धापन दिनाच्या त्या दिवशी आपण बोलले होते की 50 एकरच्या जागेसाठी येस प्रस्ताव काही आले आहेत का? हां, 50 नाही, आम्ही खूप प्रयत्न केले. आता तर आचारसंहिता सुरू झाला. बिकॉज ऑफ ए मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट इट हॅज नॉट कम. बट आम्ही सर्व पत्र लिहिले आहेत. सेक्रेटरी हेल्थला लिहिलं आहे. सेक्रेटरी हेल्थ हॅज रिटर्न टू चीफ सेक्रेटरी. आय हॅव रिटर्न टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र. देन गडकरी साहेब जेव्हा आले होते त्यांनी पण पत्र लिहिले आहेत.
देवेंद्रजींना लिहिलं होतं, मग चीफ मिनिस्टरला लिहिलं होतं. हे सर्व पत्र गेलेलं आहेत. इट इज देअर. आम्हाला त्यांचे तिथनं ऑफिसमधनं पत्रही आले आहेत की यांचं रिप्लाय करा, हे करा. तर ते प्रोसेसमध्ये आहे. म्हणजे इट विल टेक सम टाईम, बट आय थिंक इट शुड मटेरियलाइज. एम्समध्ये आता काय नवीन उभं घातलेलं आहे? नवीन काय उभं घातलेलं आहे? तर ठीक आहे, अप्रूव्ह झालेला हा ट्रान्सप्लांट झाला, 50 एकरची झालं. आणखी काय नवीन आहे ते? आता डिसेंबरमध्ये आमच्या इथे स्पेक्ट सिटी आम्ही ही होईल. ते न्यूक्लिअर मेडिसिनच्या खात्याखाली आहे. तर त्याच्यामध्ये थायरॉईड आणि याचे जे रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल जे स्कॅनिंग होतं ते सर्व होईल त्याच्यामध्ये. ते स्पेक्ट सिटी आता इन्स्टॉल होईल. आणि दुसरं पॉलिसॉम्नोग्राफी ज्याला म्हणतो आपण, जे स्लीप स्टडीज म्हणतो, स्लीप लॅब इज इन दी लास्ट स्टेज. आता एखाद महिन्यामध्ये ती इस्टॅब्लिश झाली मशीन. ती जागा आयडेंटिफाईड झालेली आहे, मशीन आलेली आहे. तर आता आणि आमचे पल्मोनरी मेडिसिनचे जे तज्ज्ञ आहेत ते लोक चालू करतील. आता कॉक्लिअर इम्प्लांटचा बिलकुल 5 लाखाचं जे पॅकेज आहे RKBSमध्ये, ते पण MJPGYमध्ये झालं. पण ते आपण रोगी कल्याण त्याच्यामध्ये पण MJPGYमध्ये आम्ही आता कॉक्लिअर इम्प्लांट करणार. अंडर प्रोसेस आहे पेशंट आणि लवकरच होईल ते कॉक्लिअर इम्प्लांट तर होऊनच जाईल. आता एक सर वेट वाढवण्यासाठी 15-20 दिवसात होईल. तो विजय बिडकर तो डिसेंबर महिन्याचा प्लॅन आहे आमचा. पण कसं असतं, दॅट डिपेंड ऑन फिटनेस ऑफ द पेशंट. कधी कधी ऑपरेशन डिसाईड करतो, पण त्याचं काही काउंट त्याचं काय, कॉक्लिअर इम्प्लांट आम्हाला 2 वर्षाच्या खाली मुलांच्या मध्येच अप्रुव्हल मिळालेलं आहे. तर असे रुग्ण शोधण्याकरता की ते 2 वर्षाच्या खाली आहे आणि ते 5 लाखामध्ये ते फ्री होईल त्यांचं. पण ते आमच्याकडे आता पूर्ण प्रोसेस झाली आहे. पैसे पण म्हणजे वी हॅव मेड, गव्हर्मेंट हॅज मेड अरेंजमेंट्स फॉर दॅट पॅकेज. ते RKBSमध्ये. तर दॅट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. सरांनी आमच्या डिपार्टमेंटला एक ड्रग अनालायझर पण अप्रूव्ह केलेला आहे. त्याचा ऑर्डर निघालेला आहे. हां, नियरली 25 lakhs. जानेवारीमध्ये ते सुरू होईल. पेशंट जे काही म्हणजे टॉक्सिक ड्रग घेतील त्याचा आपण मॉनिटर करू शकतो. बेस्ड ऑन दॅट फिजिशियन मग त्याचं ट्रीटमेंट डोस कमी करायचा, जास्त करायचा, असं मग ते डिसाईड करू शकतो. कारण बरेचसे पेशंट औषध दिल्यावरही ते रिस्पॉन्ड करत नाही. ते का रिस्पॉन्ड नाही करत? अशा पेशंट्समध्ये ड्रग लेवल जर केले आपण, की खरंच गोळी घेतल्यावर ते ॲब्झॉर्ब होऊन ब्लडमध्ये लेवल्स ॲडिक्वेट आहे की नाहीत ते जाणण्याकरता, की रेझिस्टन्स आहे ड्रगचा, ते जाणण्याकरता हे जी मशीन आहे 25-30 लाखाची मशीन आहे ती आम्ही आता लास्ट स्टेजमध्ये आहे. ती एक सर बेड वाढवण्याच्या संदर्भात मागे काही सुरू होतं. कशामध्ये? बेड खाटा वाढवण्याच्या संदर्भात. हां, ते खाटा वाढवण्याकरता आता प्रोसेसमध्ये आहे. ते आता 820 झालेले आहेत. ॲज सून ॲज वी आर स्टील येट टू गेट दी ॲड्युकेट नंबर ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स. ॲज सून ॲज वी गेट इट, दी फर्स्ट थिंग विच आय विल डू इज टू इन्क्रीज दी ICU बेड्स अँड देन इन्क्रीज दी जनरल बेड्स एज वेल. ICUमध्ये किती बेड्स आहेत? ICUमध्ये 80 बेड्स आहेत सध्या. सर्व आहेत. MICUमध्ये 22 आहेत, SICUमध्ये 22 आहेत, KTOमध्ये 10 आहेत, मग CCUमध्ये 10 आहेत, NICUमध्ये 15 आहेत, 10 आहेत. मग किती NICUमध्ये 18 आहेत. PICUमध्ये आपण 10 बेड्स आहेत. तर हे सर्व PICU म्हणजे पेडियाट्रिक, NICU न्यूनेटल. दर्शकों नमस्कार. इस समय में AH न्यूज़ की टीम एम्स के उस सभागृह में है जहाँ पे हाल ही में एक पत्र परिषद का शानदार आयोजन किया गया है. आखिरकार ये पत्र परिषद क्यों लेनी पड़ी, ये पत्र परिषद लेने के पीछे का क्या उद्देश्य है, आइए जानना चाहते हैं. इस समय हमारे साथ में डॉक्टर गणेश डाकले हैं. उनसे जानना चाहेंगे. गणेश जी, जिस अंदाज में आज ये जो पत्र परिषद आयोजित की गई है, जैसे कि तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को लेके, क्या इनकी विशेषताएँ हैं? हमारे यहाँ पे तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है जो कि 22 और 23 नवंबर को है. इसका थीम है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी. तो इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे थ्रू आउट द नेशन से 550 लोग डेलीगेट हो चुके हैं और प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप भी रखा है 21 तारीख को. तो इसमें 6 से 7 ऐसे टॉपिक है जो पेशेंट रिलेटेड है और बाकी के जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए रखे हैं. तो वी होप दैट कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जो 22-23 को होने वाली है सबसे अच्छी होगी करके. बिल्कुल बिल्कुल. इस समय हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत जोशी जी भी जुड़ चुके हैं. उनसे जानना चाहेंगे. जोशी साहब, जब आपकी ये पूरी टीम कामकाज कर रही है, आज एम्स का जो है दायरा बड़ा है, नाम बड़ा है, कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है. हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं. फैकल्टी आर वेरी गुड. डॉक्टर डाकले को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने नेशनल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस, हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो आयोजित की है,
उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। एंड उसमें काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं और अच्छी एकेडमिकली एनरिचिंग कॉन्फ्रेंस होगी। डॉक्टर मनीष गिरिवार जी भी, उनसे भी जानना चाहेंगे। गिरिवार साहब, टोटल कितने प्रतिनिधि कहाँ से आने वाले हैं? पूरे देश से और भारत के बाहर के भी लोग आने वाले हैं और यहाँ पे 550 डेलीगेट ऑलरेडी रजिस्टर है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर डाकले और डॉक्टर जोशी सर, इनके मार्गदर्शन में ये जो पूरा एकेडमिक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया है, तो मुझे लगता है कि भारत में इसके पहले ऐसी कोई फीस्ट हुई नहीं है और ये बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और फ्यूचर में इसका सही में, जैसे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, हम पेशेंट केयर की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पेशेंट का ड्रग मॉनिटरिंग भी करेंगे, तो ये पेशेंट केयर के हिसाब से ये बहुत बड़े इतिहास होगा इसमें। तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन जो होने जा रहा है, सम्मेलन जो होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तैयारियां हो चुकी हैं? हाँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन का इंचार्ज हूँ, तो बहुत वीआईपी लोगों का उतना स्टे एट नागपुर कंफर्टेबल करवा लेंगे, सो दैट दे विल फील दैट दिस कॉन्फ्रेंस दे विल रिमेंबर लाइफ लॉन्ग। बिल्कुल, सभी चाहे शिक्षक हो या छात्र छात्राएं हैं, उन्हें ये सम्मेलन का काफ़ी फायदा होने वाला है। आप भी बच्चों को पढ़ाती हो, विद्यार्थियों को बनाती हो, क्या चल रहा है आपके मन में? या एज अ चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक, जैसे मैं साइंटिफिक देख रही हूँ इस सम्मेलन का, तो इस सम्मेलन में अराउंड 250 students, MD pharmacology students, they are going to present their research in this conference. That is the main highlight. And पूरे देश से वो लोग आ रहे हैं and they will have a chance to interact with their faculties also, experts in pharmacology, जो जिनका उन्हें बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है उनके फ्यूचर करियर में। क्या आपको लगता है कि तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन यदि नहीं होता है तो क्या होगा, उस स्टूडेंट के ऊपर में क्या गुजरेगी? यह तीसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपना रिसर्च प्रेजेंट करें। हम उनको भी फेलिसिटेट कर रहे हैं जिन्होंने अब तक काम किया है रिसर्च में। हम अवार्ड्स दे रहे हैं उन लोगों को, स्कॉलर्स को। तो ये इन सब के लिए बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है। बिल्कुल गौरवान्वित होने वाली बात है। ये जो मैम ने कहा है, बहुत सही बात कही है। इस समय हमारे साथ में खुशबू बिष्ट मैम भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे कितना उत्साह बना हुआ है प्रोग्राम को लेकर? उत्साह काफ़ी बना हुआ है। देश भर के एमडी फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस कॉन्फ्रेंस को लेके, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे एमडी फार्माकोलॉजिस्ट ही भाग ले सकता है। हम बाकी लोगों का इसमें सम्मेलन नहीं करते ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फार्माकोलॉजी में होने वाली नई उपलब्धियों के बारे में ज्ञान मिले और साथ साथ पेशेंट के लिए वो अधिकतर से अधिकतर कुछ कर पाए, इसकी प्रेरणा भी मिले। तो आप थे ये तमाम एम्स की टीम जो बखूबी के साथ इस कामकाज को बनाने में पूरी तरह से दिन हो या रात इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं होता। पढ़ने वाला भी उतना पावरफुल चाहिए और पढ़ाने वाला भी उतना पावरफुल चाहिए। और आज जहाँ एम्स की बात आती तो पूरे संसार के जो पेशेंट है वो एम्स में आ रहे, क्योंकि बेहतरीन यहाँ पे सभी सुविधाएं मुहैया हो रही है। भारतवर्ष के तमाम राज्यों से, कई दूर दराज से हर तबके के लोग यहाँ पे आते हैं। और जो पेशेंट आते हैं, जब आते हैं तो उनके चेहरे पे एक दुखों की लकीर ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन वे जब यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाते हैं तो खुशी के आंसू निकलते हुए भी हमने देखा है। ये तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन ये छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब नवाब बनाने का काम एम्स का है और नवाब बनने का काम यहाँ के विद्यार्थी एवं शिक्षकों का है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बड़ी बात नहीं हो सकती। नागपुर के एम्स सभागृह से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।